प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आपां जमात 9वीं पंजाबी विरसा पाठ पुस्तक विचों लोक कहानियों विचों नीति कथा राजे दा कसूर करन जा रहे हैं। बच्चों आपां देखांगे कि राजे दा की कसूर है। कसूर मीनिंग उसदी की गलती है। राजा की गलतियां करता है ते फिर ਉਹਦੇ गलतियां ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ है कि नहीं। आओ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं एक कहानी राजे दा कसूर। राजे दा कसूर बड़ी पुरानी गल है कि एक राजा नेकी दे काम छड्ड बदी दे काम करन लग्या। ऐश प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त रहन लग्या कि प्रजा दा ध्यान ही भुल गया। व्यस्त रहना, रुझे रहना, व्यस्त रहना, रुझे रहना, व्यस्त रहन लग्या ते प्रजा दा ध्यान ही भुल गया। राजे दे कार विहार नूं देख के अमीर जादे ते वजीर किस्म दे लोग भी मनमानियां करन लग पए। सारा ताना बाना हिल गया। अमीर गरीब दा पाड़ा वधन लग्या। गरीब डरदे मारे घरां विच ही रहन लगे। चोरां ने खुल के चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां। प्यारे बच्चों पता लग गया जिहड़ा राजा सी उसने की करना शुरू कर दिता। जिहड़े नेकी दे काम सी वो तां छड्ड दिते, बदी दे काम शुरू कर दिते। किवें ऐशप्रस्त रहन लग पिया। जदों राजा ही इस तरह करन लग गया फिर उसदे वजीर ते अमीरजादे भी इसे तरह ही अपनियां मनमानियां करन लग गए। मनमानियां करनियां, अपनियां मर्जियां करनियां, अपनियां मर्जियां नाल प्रजा नूं परेशान करन लग पे। फिर इस दे नाल की होया, जदों राजा ऐशप्रस्त हो गया तो फिर अमीर ते गरीब दा पाड़ा वधन लग्या। क्योंकि राजा ऐशप्रस्त कारण सारा ध्यान अपने उत्ते ही दे रखदा सी, प्रजा वल कोई ध्यान नहीं दिंदा सीगा। फिर गरीब बेचारे डरदे घरां विचों बाहर ना निकल पाए तां चोर खुल के की करन लग गए, चोरियां करन लग गए। उसदा सारा राज ताना बाना सारा राज विगड़दा चला गया। एक रात राजे नूं सुपना आया कि कोई देवता उसनूं नसीहत दे रहा है कि तेरे राज विच सारी प्रजा विच हाहाकार मची हुई है ते तू बेफिक्र सुत्ता पिया है। हुण एक रात की हुंदा, राजे नूं सुपने विच कौन मिलदा है? देवता मिलदा है। वो उसनूं नसीहत देना, उसनूं सलाह दे रहा है कि तेरे राज विच सारी प्रजा डरी हुई है, हाहाकार मची हुई है ते तू बेफिक्र सुत्ता पिया है। राजे वाले कर्तव्य नहीं निभा रहा, इसलिए तैनूं नरक विच भेजिया जावेगा। राजा सुपने तो डर गया। हुण देखो जदों देवते ने उसनूं कहा कि तू सुत्ता पिया है ते तेरी प्रजा तेरी प्रजा राज विच बहुत ज़्यादा दुखी है तां तैनूं कित्थे भेजा जाएगा? तू आपदे फर्ज नहीं निभा रहा ते जिहड़े फर्ज नहीं निभाउंदा इस करके तैनूं कित्थे भेजा जाएगा? नरक विच भेजा जाएगा। जदों राजा डर गया तां उसने एक तरकीब लड़ाई ते भेस वडा के प्रजा दा हाल चाल पुछण चला गया। हुण राजा डरिया ते उसने सोचा भी मैनूं हुण तरकीब लड़ाई ते कहा भी मैं हुण किवें जावां प्रजा विच। अपना भेस वटा के प्रजा विच जाण बारे सोचिया ते भेस वटा के प्रजा विच चला गया। शहर तो बाहर जदों निकलिया तां एक किसान बलदां नाल खेत जोत रहा सी, मीनिंग जोत रहा सी, वाह रहा सी खेत अपना। अचानक बलद डिग पिया ते किसान राजे नूं गालां कड्ढण लग पिया। इस इलाके दे राजे नूं तलवार नाल वड्ढ देना चाहिदा है, मेरे बलद वांगू वो भी डिगे। फिर ओनू पता चले राजे ने अपने वजीर नूं इशारे नाल कहा कि वो किसान नूं पुछे कि राजे दा की कसूर है, किसान उसनूं क्यों गालां कढ़दा है। हुण देखो बच्चों इस पैरे विच सब तो पहलां
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਦ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਬਲਦ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦ ਤੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਬਲਦ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਈ, ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਦੱਸ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਊ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਡਿੱਗੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਬੇਅਕਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਖਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲ ਚੁੱਭੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜੇ, ਸਲ ਚੁੱਭੇ, ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਸਲ ਚੁੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਦਾ ਮੈਨੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ, ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬੁੱਢਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੜਕ ਪੈਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲਹਿਣੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਜਾ ਵਾਪਿਸ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਹ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਡਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਆ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ, ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਥਾਂ, ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ। ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਹੀ ਓਨਾ ਕੁ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਡੱਡੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ ਕਰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੇ, ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਝ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਗਿਰਝ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਬੇਅਕਲ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ, ਡਰ ਗਏ, ਡਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਛਤਾਚਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਗਾਹੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ।